നമസ്തേ ഉച്ചവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ രജനി. ആദ്യം നോക്കാം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലും ധൂർത്ത് തുടർന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നാം മുന്നോട്ട് ടെലിവിഷൻ ഷോയ്ക്കായി കൂടുതൽ പണം അനുവദിക്കാൻ നീക്കം. 2.34 കോടി കൂടി അധികമായി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യം. ആശാവർക്കർമാരെ വീണ്ടും അധിക്ഷേപിച്ച് എളമരം കരീം. സമരമിരിക്കുന്നത് ഈർക്കിൽ സംഘടന. മാധ്യമ ശ്രദ്ധ കിട്ടിയപ്പോൾ സമരക്കാർക്ക് ഹരമായെന്നും ആക്ഷേപം. മറുപടിയുമായി ആശാ സമരസമിതി. സർക്കാർ കണ്ണു തുറക്കാത്ത ദൈവമെന്ന് CPI നേതാവ് KK ശിവരാമൻ. ആലപ്പുഴയിൽ ആശാവർക്കർമാർക്ക് CITU ഭീഷണി. സമരം പൊളിക്കാൻ ബദൽ മാർച്ചുമായി CITU. വെഞ്ഞാറമൂട് കൂട്ടക്കുരുതിയിൽ പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് കാരണം സ്വപ്നം കണ്ട ജീവിതം തകർന്നെന്ന അഫാന്റെ ചിന്ത. ബന്ധുക്കൾ വിമർശിച്ചതും പ്രണയത്തെ എതിർത്തതും വൈരാഗ്യ കാരണങ്ങൾ. ലഹരി ഉപയോഗത്തിൽ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് കിട്ടിയേക്കും. ബംഗ്ലാദേശിൽ മുഹമ്മദ് യൂനിസിന് വീണ്ടും പട്ടാള മുന്നറിയിപ്പ്. ആഭ്യന്തര കലാപത്തിൽ രാജ്യം വീർപ്പുമുട്ടുന്നുവെന്ന് സൈനിക മേധാവി. ഇങ്ങനെ പോയാൽ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് അപകടത്തിലാകുമെന്നും ജനറൽ വഖർ ഉസ്മാൻ. മഹാശിവരാത്രി നിറവിൽ രാജ്യം. ആശംസകൾ നേർന്ന പ്രധാനമന്ത്രി. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പൂജകളും ചടങ്ങുകളും. ഭക്തി നിർഭരം ശിവാലയ ഓട്ടം. കോയമ്പത്തൂരിലെ ഈശയുടെ ആഘോഷത്തിൽ അമിത്ഷാ മുഖ്യ അതിഥി. മഹാകുംഭമേളയ്ക്ക് ഇന്ന് സമാപനം. മഹാശിവരാത്രി ദിന അമൃത സ്നാനത്തിന് തീർത്ഥാടക പ്രവാഹം. പുണ്യഭൂമിയിൽ ഇതുവരെ എത്തിയത് 64 കോടിയിലേറെ തീർത്ഥാടകർ. രഞ്ജി ട്രോഫി ഫൈനലിൽ കേരളത്തിന് തകർപ്പൻ തുടക്കം. വിദർഭയ്ക്ക് 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. 2 വിക്കറ്റ് എടുത്ത MD നിതീഷ്. ഏതൻ ആപ്പിൾ ടോമിന് 1 വിക്കറ്റ്. കോയമ്പത്തൂരിലെ BJP ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശേഷം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ സംസാരിക്കുകയാണ്. തത്സമയത്തിലേക്ക്. एक मिनट, आप गोलमोल बात मत करिए. मैं आज स्टैटिस्टिक के साथ हमारा अकाउंट लेकर आया हूं, इसका जवाब देना. மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களே, உங்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்க தமிழக மக்களுக்கு மிகப்பெரிய பொய்யை சொல்லி துரோகம் இழைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். நான் உங்க முன்னாடி புள்ளி விவரங்களோடு நிற்கிறேன். அதாவது நீங்க இது மாதிரி இல்லாத கற்பனையை இந்த தொகுதி மறுசீரமைப்புல மக்களுக்கு இழப்பு ஏற்படுகிறது என்பதை தெரிவிப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. உண்மையை நான் உரைத்திருக்கிறேன். நீங்க எனக்கு பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கீங்க. இல்லை என்பதை நான் அறுதியிட்டு கூறிவிட்டேன். எனக்கு பதில் சொல்ல நீங்க கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள். எதன் அடிப்படையில் இப்படி ஒரு பொய்யை சொல்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் பதில் கூற வேண்டும். मित्रों, UPA की सरकार थी, 10 साल तक चली, 2004 से 14 तक, और उसने तमिलनाडु को डिवोल्यूशन और ग्रांटेड एड में 10 साल में 1,52,901 करोड़ रुपीस दिया. அதாவது 2004 இருந்து 14 வரைக்கும் நம்முடைய 10 கால ஆட்சியில 14 இருந்து 24 வரைக்கும் இந்த 10 கால
1 लाख नहीं, यूपीए सरकार, आप लिखिए जरा। हाँ जी, लिख रहा यूपीए सरकार ने 10 साल में 1,52,901 करोड़ रुपीस तमिलनाडु को दिया। அதாவது 2004 இருந்து 14 வரைக்கும் நடைபெற்ற யூபிஏ கவர்மெண்ட் ஆட்சியில டெவல்யூஷன் கிராண்ட் இன் எய்ட், அதாவது இந்த திட்டங்களுக்காக வழங்கப்படும் மானிய தொகை உட்பட கொடுக்கப்பட்ட மொத்த தொகை 1,52,901 கோடி ரூபாய். और मोदी सरकार ने 2014 से 24 10 साल में 1,52,000 की कंपैरिजन में 5,08,337,000 करोड़ रुपीस दिया। மோடி அவர்கள் ஆட்சி 2014 இருந்து 24 வரை நடைபெற்ற போது இதே போல திட்டங்களுக்கான தொகையும் மானிய தொகையும் சேர்த்து வழங்கப்பட்ட தொகை நீங்க 1,52,000 கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 5,01,337 கோடி ரூபாய், 5 மடங்கு கிட்டத்தட்ட அதிகமாக தரப்பட்டிருக்கிறது. यूपीए ने 10 साल में 1,52,000 करोड़ और मोदी जी ने 10 साल में 5,08,000 करोड़ रुपीस तमिलनाडु को दिया है। யூபிஏ அரசு கொடுத்தது 1,52,000 சில்லற கோடி, ஆனா மோடி அவர்கள் கொடுத்தது 5,08,337 கோடி. और इसके अलावे 1,43,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलग से दिया है। இது மட்டும் இல்லாமல் 5 லட்சம் கோடிகள் இல்லாமல் கட்டுமான பணிகளுக்காக 1,43,000 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. और स्टालिन साहब, आप तमिलनाडु की जनता को कह रहे हैं कि मोदी सरकार अन्याय कर रही है। अन्याय तो तब होता था जब आप यूपीए सरकार में हिस्सेदार थे, आपके मंत्री वहां थे, तब तमिलनाडु को अन्याय हुआ है। ஸ்டாலின் அவர்களே, நீங்க மக்களிடம் பொய் சொல்லுகிறீர்கள். மோடி அரசு எங்களுக்கு நிதியை தரவில்லை என்று நீங்கள் ஒரு பச்சை பொய்யை சொல்லுகிறீர்கள். உங்களிடம் நான் தெரிவித்துக் கொள்வது என்னவென்றால், எந்த யூபிஏ அரசுல நீங்க ஆட்சியில இருந்தீங்க இல்லையா, கூட்டணி ஆட்சியில, அப்பதான் நீங்க தமிழ் மக்களுக்கு உண்மையான துரோகத்தை செய்திருக்கிறீர்கள். इसके अलावे 2,000 करोड़ का मदुरई एम्स, 6,400 करोड़ मत्स्य पालन के लिए, कृषि संबंधी फंड, आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस संबंधी 9,000 करोड़ और कई सारे स्मार्ट सिटी और मेट्रो का पैसा नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। எய்ம்ஸுக்காக 2,000 கோடி ரூபாய், மீன்வளத்துறை பராமரிப்பதற்காக 6,000 கோடி ரூபாய், 6,000. இது இல்லாம இந்த மாதிரி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட். തമിഴ്നാട്ടിൽ DMK സർക്കാരിനെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഉന്നയിക്കുന്നത്. അഴിമതിയുടെ കൂടാരമാണ് DMK സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സ്റ്റാലിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കോയമ്പത്തൂരിലെ BJP ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തത്സമയമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നാം മുന്നോട്ട് എന്ന ടെലിവിഷൻ ഷോയ്ക്കായി കൂടുതൽ പണം അനുവദിക്കാൻ നീക്കം. ബജറ്റ് വിഹിതം പോരെന്ന വിവര പൊതുജന സമ്പർക്ക വകുപ്പ് 2.34 കോടി കൂടി അധികമായി നൽകണമെന്ന ആവശ്യം PRD സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് പ്രപ്പോസൽ നൽകി. പ്രജിത് മോഹനും ചേരുന്നുണ്ട്. പ്രജിത്ത്, ദൂർത്ത് തന്നെയാണ് കടത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ. പലതും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ജീവനക്കാർക്ക് പോലും ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷെ അപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആവശ്യത്തിന് പണം വേണം. നാം മുന്നോട്ട് എന്ന ടെലിവിഷൻ ഷോയ്ക്ക് കൂടുതൽ പണം അനുവദിക്കാനുള്ള നീക്കം എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പോക്ക്? അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ കൃത്യമായി കൊടുത്തു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബദ്ധയും ശമ്പള പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശികയൊന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് ധനപ്രതിസന്ധി മൂലം ട്രഷറി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും ഓഫീസുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനും പോലും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇത്തരം PR പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി കോടികൾ ചെലവഴിക്കാൻ ഒരു മടിയും കാട്ടാത്തത്. അതിനുവേണ്ടി പണം അനുവദിക്കാനും ധനവകുപ്പിന് ഒരു മടിയും ഉണ്ടാകില്ല. എന്തായാലും നേരത്തെ ബജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ 5.22 കോടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിവാര ടെലിവിഷൻ ഷോയായി
തുകയായിട്ടുള്ള നാം മുന്നോട്ടായി വകയിരുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് പോരെന്നുള്ളതാണ് വിവര പൊതുജന സമ്പർക്ക വകുപ്പിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിലപാട്. 2.34 കോടി രൂപ കൂടി വേണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽ അവർ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടുകൂടിയാണ് ഇത്തരമൊരു തുക ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും അതിലേറ്റവും രസകരമായ കാര്യം, ഈ ഓരോ വകുപ്പിനും സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാകാം. ബജറ്റിന് പുറമെയുള്ള ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക തുക ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നിട്ടാണ് ആ തുക അനുവദിക്കുന്നത്. PRDയുടെ, അതായത് വിവര പൊതുജന സമ്പർക്ക വകുപ്പിന്റെ ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ മേധാവി എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിക്കായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പണം അനുവദിക്കുന്നത് പോലത്തെ ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഈ പരിപാടിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തന്നെ PR പരിപാടി ആയതിനാൽ ഈ പണം അനുവദിക്കുന്നതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള തർക്കവും എതിർപ്പും ധനവകുപ്പിനും ഉണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെ ആശാ വർക്കേഴ്സിന് പോലും കൃത്യമായി വേതനം ലഭിക്കാത്ത, ആ വേതനം കൂട്ടി നൽകാൻ കഴിയാത്തൊരു സർക്കാരിന്, ക്ഷേമ പെൻഷൻ വർധനവ് പോലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്തൊരു സർക്കാരിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇത്തരം പരിപാടികൾക്ക് പണം അനുവദിക്കുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, പാർട്ടി ചാനലിലാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ നിർമ്മാണ ചുമതല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടി ചാനലടക്കം പണം കിട്ടാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ധനവകുപ്പിലടക്കം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പണം, ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ തന്നെ പ്രൊമോഷണൽ പരിപാടികൾക്കായി പണം അനുവദിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പരസ്യങ്ങൾക്ക് വരെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുകയുടെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ PRD മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്, ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള നിർമ്മാണ ചെലവ്, തിരഞ്ഞെടുത്ത ചാനലുകളിലും ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഷോയ്ക്കുമുള്ള ടെലികാസ്റ്റ് ഫീസ്, ഔട്ട്ഡോർ പബ്ലിസിറ്റി, പരസ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ തുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ കോടികൾ മുടക്കി പരസ്യം ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ പരസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാരിന് ഒരു മടിയുമില്ല. അതേസമയം ആശാ വർക്കർ പോലെയുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ജോലികൾ നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകളെ സർക്കാർ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മഹാശിവരാത്രി ആഘോഷം മഹാശിവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ശിവാലയ ഓട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ 12 ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭക്തർ ദർശനം നടത്തുകയാണ്. തിരുമല ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച തീർത്ഥാടനം തിരുനൊട്ടാളത്ത് ശങ്കരനാരായണനെ തൊഴുതു പൂർത്തിയാകും. കാൽനടയായി സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ആചാര രീതി. ശിവാലയോട്ടത്തിലെ 6ാം ക്ഷേത്രമായ പന്നിപ്പാകത്ത് നിന്നും M. മനോജ് ചേരുന്നുണ്ട്. മനോജ്, ഇന്നലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ ഗോവിന്ദ ഗോപാല വിളികളുമായിട്ട്, മന്ത്രവുമായിട്ട് ഭക്തർ നടക്കുകയും അല്ലാതെ വണ്ടിയിലുമൊക്കെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് യാത്ര നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് മനോജ് നിൽക്കുന്നത്? അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. രജനി, ശിവാലയ ഓട്ടത്തിൻ്റെ 6ാമത് ക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള പന്നിപ്പാകം ശിവക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടേക്കും നിരവധിയായി അങ്ങനെ ശിവഭക്തർ എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരും ഗോവിന്ദ ഗോപാല മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ദർശനത്തിനായി എത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. രാവിലെ മുതൽ ആരംഭിച്ചതാണ്. അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സന്ധ്യാദീപാരാധന തിരുമലയിൽ നിന്നും വണങ്ങി ആരംഭിച്ച ശിവാലയ ഓട്ടം, അവരൊക്കെ ഇന്ന് അവസാന ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ടാകണം. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ പുലർച്ചെ ഈ യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം. എന്തായാലും ഭക്തജനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. എന്തായാലും അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ജനം നമ്മുടെ രീതി. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ബാലരാമപുരം. രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാണോ? രാവിലെ 5:30 മണിക്ക് ഇറങ്ങി. എത്രാമത്തെ വർഷം ഇത്? ഇത് ആറാമത്തെ. അല്ല, ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും വരും. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു 14 വർഷം ഗൾഫിലായിരുന്നു. ആ മാത്രം വന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വർഷവും വരും. നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും വരുന്ന ഒരു ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം. ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ഇവിടെ ദർശനം കഴിഞ്ഞാണ് അടുത്ത ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്, കൽക്കുളത്തേക്ക് പോകുന്നത്. എന്തായാലും വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലും. ഇത് തന്നെയാണ്, അതായത് രാവിലെ മുതൽ ആരംഭിച്ച ആ ഒരു യാത്ര, അത് നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ ആരംഭിച്ചതാണ്. അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നടന്ന് പോകുന്നവരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓടുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ദർശനം അങ്ങനെ ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി അടുത്ത ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട്, സ്ത്രീകളടക്കം, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മമാരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. അവരൊക്കെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ വരുന്ന വഴിയിലൊക്കെ തന്നെ ഇവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടിക്കാനുള്ള ചുക്കുവെള്ളം ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അവരൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും രാവിലെ തിരുമല ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് തിക്കുറിശ്ശിയിലും തൃപ്പരപ്പിലും തിരുനന്ദിക്കരയും എത്തി, പിന്നീട് പൊന്മനയിലും ഇപ്പോൾ പന്നിപ്പാകത്തും നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി കൽക്കുളവും
മേലാങ്കോടും തിരുവിടക്കോടും തിരുവിതാംകോടും തൃപ്പന്നിക്കോടും തിരുനട്ടാലത്ത് വന്ന് അവസാനിക്കുന്ന യാത്രയാണ്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി. അതായത് ഈ ശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ ഏറെ പുണ്യമെന്ന് കരുതുന്ന ഈ ശിവാലയ ഓട്ടം, അത് കന്യാകുമാരി ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2 താലൂക്കുകളിലായുള്ള 12 ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഈ 12 ക്ഷേത്രങ്ങളിലുമെത്തി ദർശനം നടത്തി അവസാനം ശങ്കരനാരായണനെ കണ്ട് ഈ ശിവാലയ ഓട്ടത്തിൻ്റെ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുന്ന ഒരു യാത്ര, ആ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഓരോ വർഷവും എല്ലാ ഭക്തർക്കുമുള്ളത്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഐതിഹ്യമൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ പ്രാധാന്യമേറെയുള്ള ഒരു ആചാരം, അത് ഈ തമിഴ്നാടായിട്ടുള്ള, അതായത് നേരത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന കന്യാകുമാരി ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഈ കന്യാകുമാരിയിൽ അങ്ങനെ ശിവഭക്തർ ഒന്നിച്ച് ഇവിടേക്ക് ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ആ തിരക്ക് തുടരുകയാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ ഈ റോഡിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും, ഒരുപാട് ഭക്തർ ഇങ്ങനെ എത്തുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ദർശനം നടത്തി ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കായി പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഗോവിന്ദ ഗോപാല വിളികളോടുകൂടി അങ്ങനെ ശിവനെയും സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ വിഷ്ണുവും ശിവനും ഒന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐക്യം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ദർശനം നടത്തുന്നത്. എന്തായാലും അവസാന ദർശനം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ശങ്കരനാരായണനെ ദർശിക്കുന്നതോടുകൂടി വിഷ്ണുവും ശിവനും ഒന്നാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഐക്യബോധമാണ് പകർന്നു നൽകുന്നത്. ആ ഒരു പരിസമാപ്തി കുറിക്കാനുള്ള മണിക്കൂറുകളിലേക്കാണ് ഈ ഭക്തരെല്ലാം ഇനി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ശിവരാത്രി ദിനം കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലുള്ളവരെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ അതിർത്തി പ്രദേശത്തുള്ള മലയാളികളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ശിവാലയ ഓട്ടം എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. അവരെല്ലാവരും എല്ലാ വർഷവും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ആചാരം കൂടെയാണ്. ഈ ശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ അവർ ചെലവഴിക്കുന്നതും ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തന്നെയാണ്. ചുണ്ടുകളിൽ ഓം നമ ശിവായ മന്ത്രവും കൈകളിൽ വിഷറിയും ഭസ്മസഞ്ചിയുമായി ഓരോ ഭക്തരും ശിവാലയോട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. 6ാം ക്ഷേത്രമായ പന്നിപ്പാകത്ത് നിന്ന് മനോജാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. പ്രാർത്ഥനകളുടെ നിറവിൽ തെക്കൻ ജില്ലകളിലെ ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനത്തിനായി എത്തുന്ന ഭക്തരുടെ തിരക്ക് ഏറുകയാണ്. ശിവരാത്രി പൂജകൾക്ക് എത്തുന്നവരുടെ സൗകര്യങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശിവപഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രജപവും പൂജയുമായി തെക്കൻ ജില്ലകളിലെ ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ മഹാശിവരാത്രി നിറവിലാണ്. പുലർച്ചെ മുതൽ അഭൂതപൂർവമായ തിരക്കാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രസിദ്ധമായ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിനായി പ്രത്യേക ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തി. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ നെയ്യഭിഷേകമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ശിവരാത്രി നാളിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലൊരു പൂജ നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് 100,000-ൽ പരം ഭക്തജനങ്ങൾ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു തൊഴും. വലിയ ഋഷഭവാഹനത്തിൽ എഴുന്നള്ളപ്പ് നടക്കുന്നത് നാളെ പുലർച്ചെ 3 മണിക്കാണ്. ആ ശിവേലി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ പൂജയും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശിവരാത്രിയുടെ കാര്യങ്ങൾ സമാപിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ചടങ്ങുകളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. വൈകിട്ടോടെ ശിവരാത്രി വ്രതത്തിനെത്തുന്നവരുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ മറ്റു പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങളായ മടവൂർപ്പാറ, തിരുമല, ചെങ്കൽ, ചെങ്കളൂർ, തളിയിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ശിവരാത്രി പൂജകൾ തുടരുകയാണ്. ആഴിമലയിലെ മഹാദേവ ശില്പം കാണാനെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണവും ഏറുന്നുണ്ട്. ജനം, തിരുവനന്തപുരം. ശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ രാവിലെ മുതൽ വലിയ ഭക്തജന തിരക്കാണ് ആലുവ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് ഭക്തർക്ക് ബലിതർപ്പണം നടത്താൻ വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാത്രി ശിവരാത്രി വിളക്കും എഴുന്നള്ളിപ്പും നടക്കും. തുടർന്നാണ് ശിവരാത്രി ബലിതർപ്പണം ആരംഭിക്കുക. പിതൃതർപ്പണ പുണ്യം തേടി ആയിരങ്ങളാണ് ആലുവ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിനെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ 6-ന് ലക്ഷാർച്ചന, പിതൃപൂജ, പശുദാനം, കൂട്ടനമസ്കാരം, സായുജ്യപൂജ, തിലകഹാവനം തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു. പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകളും നടന്നു വരുന്നു. ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മറ്റ്
രാത്രി 12-ന് ശിവരാത്രി വിളക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പും തുടർന്ന് ശിവരാത്രി ബലിതർപ്പണവും നടക്കും. കുംഭമാസത്തിലെ അമാവാസിയായ നാളെയും ബലിതർപ്പണം ഉണ്ടാകും. 84ഓളം ബലിത്തറകളാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ആലുവയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രകർമ്മങ്ങൾക്ക് മേൽശാന്തി മുല്ലപ്പള്ളി ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും. രാത്രിയിലെ ഭക്തജന പ്രവാഹം കണക്കിലെടുത്ത് വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് പോലീസും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. വൈകിട്ട് മുതൽ നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാത്രി ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നവർക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡ് ലഘുഭക്ഷണം നൽകും. കൊച്ചി മെട്രോയും ദക്ഷിണ റെയിൽവേയും KSRTCയും രാത്രി സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ബാലഗോകുലത്തിന്റെയും ബാലസംസ്കാര കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 30ാമത് ശിവരാത്രി സംഗീതോത്സവത്തിനും തുടക്കമായി. ആലുവ കേശവസ്മൃതി ഹാളിൽ നിരവധി കലാകാരന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചരത്ന കീർത്തനാലാപനം നടന്നു. ജനം, കൊച്ചി. മഹാശിവരാത്രി ആശംസകൾ നേർന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമ കുറിപ്പിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആശംസകൾ നേർന്നത്. സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ വിരാട സംഗമം. ശതകോടി പുണ്യം നുകർന്ന മഹാകുംഭമേളയ്ക്ക് ഇന്ന് പരിസമാപ്തി. മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ അമൃതസ്നാനം നടത്താൻ തീർത്ഥാടകരുടെ വലിയ ഒഴുക്ക് തുടരുകയാണ്. ദിവസങ്ങൾ, 6 പ്രധാന അമൃതസ്നാനങ്ങൾ, 65 കോടിയിലധികം തീർത്ഥാടകർ. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആധ്യാത്മിക സാംസ്കാരിക സംഗമത്തിനാണ് പരിസമാപ്തിയാകുന്നത്. 144 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം നടക്കുന്ന മഹാകുംഭമേളയായിരുന്നു ഇത്തവണത്തേത്. ഒരു മനുഷ്യായുസ്സിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്ന്. അതിനാൽ തന്നെ തീർത്ഥാടകരുടെ വലിയൊരു ഒഴുക്ക് തന്നെയായിരുന്നു പ്രയാഗ്രാജിലേക്ക്. ക്രമസമാധാനപൂർണവും സുരക്ഷിതവുമായ ഒരു തീർത്ഥാടന കാലത്തിന് കൂടിയാണ് സമാപനമാകുന്നത്. ദിവസേന 1 കോടിയിലധികം തീർത്ഥാടകരായിരുന്നു പുണ്യസ്നാനത്തിന് വേണ്ടി എത്തിയത്. ഇവർക്ക് വേണ്ടി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പഴുതടച്ച സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുമായിരുന്നു പ്രയാഗ്രാജിൽ ഒരുക്കിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, ഗവർണർമാർ, സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവരും പുണ്യസ്നാനത്തിന് വേണ്ടി എത്തിയിരുന്നു. ജനം, പ്രയാഗ്രാജ്. മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ.
1500 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിച്ചത് മഹാഭാഗ്യമായി കരുതുന്നുവെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് ഗവർണർ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ കടമയാണ്. ഈ ശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുവെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. Whenever you come at the doors of any deity or Bhagwan for that matter, you don't have anything to demand or ask for from him. He himself gives you without asking for, without demanding or anything, because he knows everything. What I have prayed here today is, because today is a very auspicious day of Mahashivratri, and Bhagwan Shankar, Bhagwan Shiva has given us everything that is needed to be. So what I prayed today is only for the development, betterment and utkarsha of our all Kerala people. All Kerala people. I am the governor and it is my duty to demand for and pray for all the good things for my people in the state. All the betterment, their progress, their development, all that has to be here. ശിവരാത്രി ദിനമായ ഇന്ന് വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് കോയമ്പത്തൂരിലെ ഈശ യോഗ കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ അതിഥിയാവും. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ നാളെ രാവിലെ 6 മണിവരെയാണ് സദ്ഗുരുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാശിവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. പേരാണ് ശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ ഇഷ യോഗ കേന്ദ്രത്തിൽ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനായി എത്തുന്നത്. അർദ്ധരാത്രിയിൽ സദ്ഗുരു മഹാമന്ത്രദീക്ഷ നൽകും. പുലർച്ചെ 3:40 ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ സദ്ഗുരു ശംഭോധ്യാനം നയിക്കും. ഭൗതികമായ പ്രകൃതത്തെ മറികടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആധ്യാത്മിക സാധനകൾ ചെയ്യാൻ ഉത്തമമായ സമയമാണിതെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഒഡീഷ ഗവർണർ ശ്രീഹരി ബാബു കംഭംപാട്ടി, പഞ്ചാബ് ഗവർണർ ശ്രീ ഗുലാബ് ചന്ദ് കടാരിയ, കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ DK ശിവകുമാർ, കേന്ദ്ര നിയമ പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി ശ്രീ അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ, കേന്ദ്ര ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സഹമന്ത്രി ശ്രീ L മുരുകൻ, മഹാരാഷ്ട്ര മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണ മന്ത്രി ശ്രീ സഞ്ജയ് റാത്തോഡ് എന്നിവരും തമിഴ്നാട്, കർണാടക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള MLA-മാരും പങ്കെടുക്കും. പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരങ്ങൾ, ഗായകർ, കലാകാരന്മാർ, വ്യവസായ പ്രമുഖർ, കായിക താരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് സന്ദർശകരാണ് ഈ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ജനം. ആശാവർക്കർമാരുടെ സമരം പൊളിക്കാൻ CITU. ആലപ്പുഴയിൽ നാളെ നടത്തുന്ന കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കരുത് എന്നാണ് ആശാവർക്കർമാരോട് CITU യൂണിയൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ ശബ്ദ സന്ദേശം. വിളിച്ചാൽ നേരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറണമെന്നും ശബ്ദ സന്ദേശത്തിലുണ്ട്. ശബ്ദ സന്ദേശം പുറത്തായതോടെ ബദൽ സമരം സംഘടിപ്പിച്ച് ആശാവർക്കർമാരുടെ സമരം പൊളിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് CPM-ന്റെ തൊഴിലാളി സംഘടന. ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടില്ലല്ലോ. 17 വർഷമായിട്ട് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടത്. നമ്മുടെ DPM-നോട് പറയേണ്ടതിന് DPM-നോട്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് പറയേണ്ടത് അവിടെ ഇടപെടുന്നത്, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറോട് പറയേണ്ടത് അവിടെ ഇടപെടുന്നത്, അതെല്ലാം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഇവിടെ CITU എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ് ഈ ആശമാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഒരു യൂണിയൻ ഇവരെന്ത് ഇതിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ സമരം ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം തീരുമാനമായി. ആശാ വർക്കർമാരുടെ CITU യൂണിയൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന ശബ്ദ സന്ദേശമാണിത്. ആശാ വർക്കർമാരുടെ സ്വതന്ത്ര സംഘടന നാളെ ആലപ്പുഴ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് നടത്തുന്ന മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്നും പങ്കെടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ സ്ഥലത്തില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറണമെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും പറയരുതെന്നും ശബ്ദ സന്ദേശത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പോയാൽ അവർ യൂണിയനിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു പോകണമെന്നാണ് ഭീഷണിയും താക്കീതുമൊക്കെ. ആശാ വർക്കർമാരുടെ സമരത്തിനെതിരെയായി ഇന്നലെ CITU ആശാ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ആലപ്പുഴയിലെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും സന്ദേശമെത്തിയത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരമിരിക്കുന്നവരെല്ലാം ആശാമാരല്ലെന്നും കൂട്ടത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുണ്ടെന്നും ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു. പിന്നെ അവർ വേണേൽ ചോദിക്കുമായിരിക്കും, പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണുള്ളത്, ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഫീച്ചർ തയ്യാറാക്കാൻ വരട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയണ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ.
ആരും ഒന്നും പറയാനൊന്നും പോകണ്ട. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നേടിത്തരുന്നത് സംഘടന ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ശബ്ദ സന്ദേശം പുറത്തായതോടെ ആശാമാരുടെ സമരം പൊളിക്കാൻ CITU ബദൽ സമരം ആസൂത്രണം ചെയ്തു. ആശാ വർക്കർമാർ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് നടത്തുന്ന മാർച്ചിന്റെ അതേ സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് ആശാ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ CITU സമരം നടത്തുമെന്നാണ് പുതിയ അറിയിപ്പ്. TP ചിത്തരഞ്ജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സമരത്തിനായി വെള്ളയും ചുവപ്പും വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചെത്താനാണ് ആശാ വർക്കർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ജനം, ആലപ്പുഴ. എളമരം കരീമിന്റെ അധിക്ഷേപത്തിന് ആശമാരുടെ മറുപടി: ഈർക്കിൽ സംഘടനയാണോ, ആളുകളുടെ എണ്ണമുണ്ടോ എന്നതല്ല സമരത്തിന്റെ ഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതെന്ന് ആശാ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ. ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജനപിന്തുണ ഉണ്ടാകുന്നത്. നിയമസഭാ മാർച്ച് അടക്കം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും സമരസമിതി വ്യക്തമാക്കി. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ആശാ വർക്കർമാർ നടത്തി വരുന്ന സമരം 17ാം ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിൽ വീണ്ടും പ്രകോപനവുമായി ഈ സമരക്കാരെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് CPM നേതാവ്, അതുപോലെ തന്നെ CITU നേതാവ് ഇളമരം കരീമും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമരം 17 ദിവസം പിന്നിടുകയാണ്. അതിനിടയിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രകോപനവുമായി ഇളമരം കരീം വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്താവന ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏതോ ഈർക്കിൽ സംഘടനകൾ എന്നടക്കമുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവുന്നത്. എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു? ഞങ്ങൾ അത്തരം പ്രകോപനങ്ങളിലൊന്നും പ്രകോപിതരാകുന്നില്ല. ഈർക്കിൽ സംഘടനയാണോ, ആൾബലം ഉണ്ടോ എന്നതല്ല സമരത്തിന്റെ ന്യായയുക്ത തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ സമരം ഉയർത്തുന്ന ഡിമാൻഡുകളാണ്. ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ആശാ വർക്കർമാർ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് 21,000 രൂപ നൽകുക. ഇപ്പൊ 232 രൂപയാണ് പ്രതിദിനം വേണ്ടി. അതും എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുന്നതാണ്, വല്ലപ്പോഴും. ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു കുടുംബത്തിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് ന്യായമാണ്. അതിന്റെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾ വിടുക. ആ ഡിമാൻഡ് ന്യായമാണല്ലോ എന്ന് മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതി. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. സമരത്തെ പറ്റി മറ്റൊരു പരാമർശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈർക്കിൽ സംഘടനകൾ എന്നതിനപ്പുറം ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തത്. അതായത് ഒരു മീഡിയ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് തൽക്കാലം. ആ മീഡിയ അറ്റൻഷന്റെ പുറത്ത് മാത്രമാണ് ഈ സമരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ തുടരുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നത്. ഇത് മീഡിയ അറ്റൻഷൻ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ അറ്റൻഷൻ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് അത്രയും ന്യായയുക്തമായ ഒരു സമരമാണെന്ന് പൊതുസമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ 17 ദിവസം ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ജനങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ ഒരുക്കി. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ വരുമ്പോ മീഡിയ സ്വാഭാവികമായിട്ടും, അല്ലാതെ മീഡിയയെ ആദ്യം വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഡിമാൻഡ് തീരുമാനിച്ച സംഗതിയല്ല. കോഴിക്കോട് CITUവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഈ ആശാ വർക്കർമാരും അതുപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴയിൽ ഈ സമരത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു വാട്സപ്പ് സന്ദേശവും വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു? അത് അവരുടെ സംഘടന അംഗങ്ങൾ വരെ തള്ളിക്കളയുന്നു. കാരണം ന്യായമായ ഒരു സമരത്തിൽ നിങ്ങൾ പോകരുതെന്നും നിങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾ സ്ഥലത്തില്ലെന്ന് പറയണമെന്നൊക്കെ നേതാക്കന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഗതികെട്ട സാഹചര്യമാണ്. എത്ര കാലം ഈ സമരം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും? 17 ദിവസം മുന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് സമരത്തിന്റെ തുടർ സമീപനങ്ങൾ? എന്തൊക്കെയാണ്? എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് സമരത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ? ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ വരുന്ന മാർച്ച് നിയമസഭയുടെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ മാർച്ച് നിയമസഭ മാർച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്തുണച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞങ്ങൾ ആ മാർച്ചിലേക്ക്. അങ്ങനെയാണ് നിയമസഭാ മാർച്ച് അടക്കം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സമരത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് സമരസമിതിയും നടത്തുന്നത്. ഏതായാലും വരും ദിവസങ്ങളിലും സമരം മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് സമരസമിതി അറിയിക്കുന്നത്. പിന്നോട്ട് പോകാൻ പദ്ധതിയില്ല. തങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ, ആ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതുവരെ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് സമരസമിതിയും ഉറക്കെ പറയുന്നത്. ആശാവർക്കർമാരുടെ സമരത്തെ മൂന്നാറിൽ നടന്ന പെമ്പിളയൊരുമേ സമരത്തോട് ഉപമിക്കുന്ന CPM നേതാക്കൾക്ക് മറുപടിയുമായി മുൻ മന്ത്രിയും RSP നേതാവുമായ ഷിബു ബേബി ജോൺ. താൻ തൊഴിൽ മന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ ഉറക്കം കെടുത്തിയ സമരമാണ് പെമ്പിളയൊരുമ. അന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VS അച്യുതാനന്ദൻ ഉൾപ്പെടെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതാണെന്നും DYFIയും CPMഉം പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഷിബു ബേബി ജോൺ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇളമരം കരീമിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവന കണ്ടു. പെമ്പിള ഒരുമൈ സമരം പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ 5 വർഷം തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ആ 5 വർഷക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഉറക്കമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളായിരുന്നു പെമ്പിള ഒരുമൈ സമരം. ഇളമരം അത് മറന്നുകൂടായിരുന്നു. ശരിയാണ്, ആ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് കണ്ണൻ ദേവൻ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് CITUവും INTUCയും AITUCയും ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു. കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബോണസ് കുറച്ച് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കരാറിലാണ് ഏർപ്പെട്ടത്.
ആരാധ്യനായ VS അച്യുതാനന്ദൻ ആ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. DYFIക്കാർ അവിടെ വലിയ തെരുവിൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്തി. ആ സമരം ആളിക്കത്തിച്ചു. ഞാനോ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയോ ഇതുപോലെ അല്ലല്ലോ ഇരുന്നത്. ആ ദിവസം അതിൽ ഇടപെട്ടു. ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടപ്പോൾ എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ അവസാനത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉച്ചയ്ക്ക് വന്ന് രാത്രി വരെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആ സമരം തീർത്തു. ഞങ്ങൾ കൊടി നോക്കിയല്ല ചെയ്തത്. ബംഗ്ലാദേശിലെ യൂനിസ് സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി വീണ്ടും സൈനിക മേധാവി. ആഭ്യന്തര കലാപത്തിൽ രാജ്യം വീർപ്പുമുട്ടുകയാണെന്നും ഇങ്ങനെ പോയാൽ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിലാകുമെന്നുമാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ബംഗ്ലാദേശിൽ സൈന്യവും സർക്കാരുമായുള്ള ഭിന്നത കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് വാക്കുകൾ. സൈന്യത്തിനെതിരെ രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനരോഷവും അക്രമവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സൈനിക മേധാവി ജനറൽ വക്കർ ഉസ്സമാന്റെ വാക്കുകൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധാക്കയിലെ കോക്കസ് ബസാർ മേഖലയിൽ വ്യോമസേനാ താവളം ജനങ്ങൾ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. സൈന്യം തിരിച്ചു നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു പിന്നാലെ വലിയ ജനരോഷമാണ് സൈന്യത്തിനെതിരെ പ്രദേശത്ത് ഉയർന്നത്. ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അവാമി ലീഗ് സർക്കാരിനെ പട്ടാള അട്ടിമറിയിലൂടെ പുറത്താക്കിയ ശേഷം ബംഗ്ലാദേശ് ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ആദ്യം രാജ്യത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടന്ന കലാപങ്ങൾ ഇന്ന് സൈന്യത്തിനെതിരെ തിരിയുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. പാക് ചാര സംഘടനയായ ISIയുടെ സ്വാധീനം ബംഗ്ലാദേശ് സൈന്യത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതും സ്ഥിതി രൂക്ഷമാക്കുന്നു. സൈനിക മേധാവി ഇതിനെതിരെ പലതവണ രംഗത്ത് വന്നെങ്കിലും പാകിസ്ഥാനെ അനുകൂലിക്കുന്ന സമീപനമാണ് യൂനുസ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സൈന്യവും സർക്കാരുമായുള്ള ഭിന്നത കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുകയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ബംഗ്ലാദേശ് സൈനിക മേധാവിയുടെ വാക്കുകൾ. രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അക്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ അവാമി ലീഗ് പ്രവർത്തകരാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കൈയൊഴിയാനാണ് യൂനുസ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ പരസ്പരം പോരടിക്കുകയാണെന്നും വക്കർ ഉസ്സമാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ രാജ്യത്തെ ഐക്യം നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും പരമാധികാരവും പണയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്നും സൈനിക മേധാവി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ജനം. പഞ്ചാബിലെ പത്താൻകോട്ടിൽ പാക് നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം തകർത്തു BSF. പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരനെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. അതിർത്തിയിൽ ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും എന്നാൽ ഇത് വകവയ്ക്കാതെ ഇയാൾ അതിർത്തി കടക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെന്നും BSF വക്താവ് പറഞ്ഞു. പിന്നീടാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ വെടിയുതിർത്തത്. മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നുവെന്നും BSF പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ റഷ്യൻ സന്ദർശനം മെയ് മാസമെന്ന റിപ്പോർട്ട്. മോസ്കോയിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധവാർഷിക പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിയേക്കുമെന്ന് റഷ്യൻ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മെയ് 9-നാണ് പരേഡ്. വിഘടനവാദ പരാമർശവുമായി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിൻ. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് വീണ്ടും വെല്ലുവിളി. ഭാഷായുദ്ധത്തിന് തമിഴ്നാട് തയ്യാറാണെന്നും സ്റ്റാലിൻ. അതേസമയം DMK സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ഇരട്ടത്താപ്പും കാപട്യവുമെന്ന് BJP തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ K. അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞു. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ 3 ഭാഷകൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിനെ ഹിന്ദി ഭാഷ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴ് വികാരം വീണ്ടും ആളിക്കത്തിക്കുകയാണ് DMKയും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിനും. മൂന്നാമതൊരു ഭാഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചാൽ തമിഴ് ഭാഷ 2000 വർഷം പുറകിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭാഷായുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാണെന്നും ஸ்டாலின் வெல்லுவிளிക്കുന്നു. தேசிய கல்விக் கொள்கை என்பது சமூக நீதிக்கு வேட்டு வைக்கிற கொள்கை, தமிழுக்கு வேட்டு வைக்கிற கொள்கை, தமிழர்களுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ் மக்களுக்கெல்லாம் வேட்டு வைக்கிற கொள்கை. நம்ம குழந்தைகளின் எதிர்காலத்துக்கு இது ஆபத்து. இந்த திட்டத்துல கையெழுத்து போட்டாதான் 2000 கோடி ரூபாய் கிடைக்கும். 10,000 கோடி ரூபாய் பணம் கிடைக்கும் சொன்னாலும் நாங்கள் கையெழுத்து போட மாட்டோம். 2000 கோடி ரூபாய்க்காக பணத்துக்காக இன்னைக்கு நாங்க கையெழுத்து போட்டா என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க. 2000 ஆண்டுக்கு பின்னோக்கி நம்ம தமிழ் சமுதாயம் போயிடும். அந்த பாவத்தை இந்த முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் ஒருபோதும் செய்ய மாட்டான்.
തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെയും പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലെയും എല്ലാം ഹിന്ദി എഴുത്തുകളിൽ കറുപ്പ് പെയിന്റ് അടിച്ചും DMK പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. അതേസമയം DMK നിലപാട് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്ന് BJP തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ K. അണ്ണാമലൈ ആരോപിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ, സർക്കാരിൻ്റെ അഴിമതി തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനാണ് ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് തെറ്റായ പ്രചാരണം DMK നടത്തുന്നതെന്ന് അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞു. മൂന്നാമതൊരു ഭാഷ പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഹിന്ദി തന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. DMK നേതാക്കളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ സ്കൂളുകളിലും CBSE സ്കൂളുകളിലും 4ഉം 5ഉം ഭാഷകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. DMK നേതാക്കളുടെ മക്കൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നതും ഇത്തരം സ്കൂളുകളിലാണ്. എന്നാൽ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ഭാഷകൾ പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തർത്ഥത്തിലാണെന്നും അണ്ണാമലൈ ചോദിച്ചു. കറുപ്പ് പെയിന്റുമായി DMK നേതാക്കൾ പോകേണ്ടത് ED ഓഫീസുകളിലേക്കും ആദായ നികുതി ഓഫീസുകളിലേക്കുമാണെന്നും മന്ത്രിമാരോട് ചോദിച്ചാൽ വഴി പറഞ്ഞു തരുമെന്നും അണ്ണാമലൈ വിമർശിച്ചു. ജനം, കോയമ്പത്തൂർ. 2026 NDA സർക്കാർ തമിഴ്നാട്ടിൽ അധികാരത്തിലേറുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ. DMKയുടെ രാജ്യവിരുദ്ധ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കും. തമിഴ്നാട്ടിലെ ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളെ വേരോടെ പിഴുതെറിയും. തമിഴ് ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന് ഇടപെടൽ നടത്തിയത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണെന്നും അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു. കോയമ്പത്തൂരിൽ BJP ജില്ലാ കാര്യാലയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷാ. दिल्ली के विजय से हुई है और 26 तमिलनाडु में NDA की सरकार के साथ समाप्त करेंगे। मैं तमिलनाडु भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं। समय आ गया है तमिलनाडु में DMK की ये देश विरोधी और भ्रष्टाचारी सरकार को समाप्त करने का। അരുൺ ആലത്തൂർ ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായിട്ട്. അരുൺ, ഇന്ന് കോയമ്പത്തൂരിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഭാഷയാണ് തമിഴ്. അതിൽ തനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അത്രയധികം ആദരമാണ് എല്ലാ ഭാഷയോടും നൽകുന്നത്. പക്ഷേ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്റ്റാലിൻ സർക്കാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഈ ഭാഷയ്ക്കെതിരെ പോരാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതിനിടയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട്. ഈ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കുക, രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്റ്റാലിൻ സർക്കാരിനെ തൂത്തുകളയുക, അതുതന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും. 2026 NDA സർക്കാർ തമിഴ്നാട്ടിൽ അധികാരത്തിലേറും. അതിരൂക്ഷ ഭാഷയിൽ തന്നെയല്ലേ DMK സർക്കാരിനെതിരെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇന്ന് പറഞ്ഞത്? തീർച്ചയായിട്ടും രജനി, വളരെ രൂക്ഷ വിമർശനം തന്നെയാണ് DMK സർക്കാരിനെതിരെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി അമിത്ഷാ ഉന്നയിച്ചത്. പ്രധാനമായിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ DMK സർക്കാർ ഒരു അഴിമതി സർക്കാരാണെന്നുള്ളതാണ്. DMK നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ അഴിമതിയിൽ അവർ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി വരെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഈ DMKയിലെ ഓരോ അഴിമതികളും കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. BJP ഓരോ ഇടത്തും വിജയിച്ചു കയറി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ BJPക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ തമിഴ്നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സുരക്ഷിതത്വമില്ല. 98 കോയമ്പത്തൂരിൽ സ്ഫോടനത്തിൽ പ്രതിയായ മൃതദേഹം സംസ്കാരം ആഘോഷമാക്കിയ നാടാണ് തമിഴ്നാട്. ഖനന മാഫിയ വൻ കൊള്ളയാണ് നടത്തുന്നത്. മണൽ കൊള്ളയും അഴിമതിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി വരെ കോഴ വാങ്ങുന്ന നേതാക്കളാണ് DMK നേതാക്കൾ എന്ന് ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ മറ്റൊരു നേതാവ് കള്ളപ്പണ ഇടപാടിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു നേതാവ് കൽക്കരി ഇടപാടിൽ പ്രതിയാണ്. അതുപോലെ വേറൊരു DMK നേതാവ് 6000 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി ആരോപണത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പൂജ അഴിമതി ജനങ്ങൾ ആരും ഇന്നും മറന്നിട്ടില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സമൂഹത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ അഴിമതിക്കാരെയും DMK തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവരുടെ അംഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണെന്നും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി മകനും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുൾപ്പെടെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഈ DMK പറയുന്നത് പാർലമെന്റ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു ദുഷ്പ്രചാരണമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അമിത്ഷാ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ആരോപിച്ചത്. അതായത് ഈ മാർച്ച് 6-ാം തീയതി സർവകക്ഷി യോഗം ഉൾപ്പെടെ ഈ വിഷയത്തിൽ DMK വിളിക്കുകയും വ്യാപകമായിട്ട് പാർലമെന്റ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള വ്യാപകമായിട്ടുള്ള തെറ്റായ പ്രചരണം നടത്തുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് അമിത്ഷാ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തിയത്. പാർലമെന്റ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുമെന്നത് തെറ്റായ പ്രചരണമാണ്. സ്റ്റാലിൻ പച്ചക്കള്ളമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഭാരതത്തിന്റെ വികസന സംസ്കാരം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പോടെ പറയുക തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ.
എറണാകുളത്തൂരാണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം നന്ദിയോട് വർക്ക്ഷോപ്പ് ജീവനക്കാരന് പമ്പുടമയുടെ ക്രൂരമർദ്ദനം. പാർക്കിങ്ങിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് മർദ്ദനത്തിൽ കലാശിച്ചത്. പമ്പുടമ മിഥുൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് ജീവനക്കാരൻ അഖിൽജിത്തിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്ന CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടിയില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. രശ്മി കാർത്തികയുണ്ട്. രശ്മി, അതിക്രൂര മർദ്ദനത്തിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഒപ്പം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയെന്ന് പറയുന്നു. അവർ യാതൊരു നടപടിയും ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ലേ? തിരുവനന്തപുരം നന്ദിയോടാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. പെട്രോൾ പമ്പിൽ വാഹനം ാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. പെട്രോൾ പമ്പിൽ വാഹനം ഈ വാഹനത്തിൽ ഡീസൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം പെട്രോൾ പമ്പിൽ തന്നെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അഖിൽജിത്ത് എന്ന യുവാവ്. അഖിൽജിത്ത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വാഹനം അവരുടെ മാനേജറുടെ കൂടെ അനുമതിയോടുകൂടിയാണ് അവിടെ സമീപത്തായി പാർക്ക് ചെയ്തത്. പക്ഷേ വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി വാഹനം മാറ്റണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പമ്പിന്റെ ഉടമ മിഥുൻ അഖിൽജിത്തിനെ വിളിക്കുന്നു. ഉടനെ തന്നെ താൻ സ്കൂളിലെ ഒരു ഓട്ടം പോയിരിക്കുകയാണ്, അല്പസമയത്തിന് ശേഷം തന്നെ വന്ന് ഈ വാഹനം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അഖിൽജിത്തിന്റെ മറുപടി. പിന്നാലെ അഖിൽജിത്ത് ഈ പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് എത്തി അവിടെ നിന്നും വാഹനം മാറ്റി. പക്ഷേ കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം അഖിൽജിത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് മിഥുൻ എത്തിയതിനു ശേഷം ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടാവുകയാണ്. ആ വാക്കുതർക്കത്തിന് പിന്നാലെ അതിക്രൂരമായിട്ടാണ് അഖിൽജിത്തിനെ മിഥുൻ മർദ്ദിച്ചത്. കരണത്തടിക്കുകയും നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുകയും ഉൾപ്പെടെ ചെയ്യുന്ന അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ CCTV ദൃശ്യങ്ങളാണ് ജനം TVക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു വാഹനം അനുമതിയോടുകൂടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് വന്ന വാക്കുതർക്കത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തത്. പിന്നീട് പാലോട് പോലീസിലാണ് അഖിൽജിത്ത് പരാതി നൽകിയത്. പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും കൃത്യമായൊരു ഇടപെടൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ഉൾപ്പെടെ നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അഖിൽജിത്തിന്റെ ആരോപണം. ഇത് പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ ഉടമയായതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിനെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പരാതിക്കാരൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. പോലീസിനോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു പോലീസിന്റെ മറുപടി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിഥുൻ ഇതുവരെ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. രജനി. ശരി. വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലെ കൂട്ടക്കൊലക്കിടയിലും കടം വീട്ടിയ അഫാൻ. അമ്മൂമ്മയെ കൊന്ന ശേഷം മാലയെടുത്ത് പണയം വെച്ച് കിട്ടിയ 74,000 രൂപയിൽ 40,000 രൂപ കടക്കാർക്ക് സ്വന്തം അക്കൗണ്ട് വഴി നൽകി. കൊലകൾക്ക് പിന്നിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്ന നിലയിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘവും എത്തുകയാണ്. അതേസമയം ആറ്റിങ്ങൽ DYSP മഞ്ജുലാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ മൊഴിയെടുക്കും. വെഞ്ഞാറമൂട് SHO സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി ചികിത്സയിലുള്ള ഷെമിയുടെ മെഡിക്കൽ രേഖ പരിശോധിച്ചു. വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലെ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കിടയിലും കടം വീട്ടാനുള്ള ശ്രമമാണ് അഫാൻ നടത്തിയതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. അമ്മൂമ്മയെ കൊന്ന ശേഷം മാലയെടുത്ത് പണയം വെച്ച് കിട്ടിയ 74,000 രൂപയിൽ 40,000 രൂപ കടക്കാർക്ക് സ്വന്തം അക്കൗണ്ട് വഴി നൽകി. കൊലകൾക്ക് പിന്നിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്ന നിലയിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം ഇതോടെ എത്തുകയാണ്. അതേസമയം വെഞ്ഞാറമൂട് കൂട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ഷെമിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ കിരൺ രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞു. പൂർണ്ണമായി അപകടനില തരണം ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും പോലീസിന് മൊഴി നൽകാൻ കഴിയുന്ന ആരോഗ്യാവസ്ഥയിലാണെന്നും ഡോക്ടർ രാവിലെ എടുത്തിരുന്നു. അതിൽ തലച്ചോറിലെ നീര് കൂടിയിട്ടില്ല. ഇന്നലത്തെ പോലെ അതേപോലെ തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട്. ആളിപ്പോഴും കോൺഷ്യസ് ആണ്, സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വൈറ്റൽസ് എല്ലാം സ്റ്റേബിളായി തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട്. വേദനയുടെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ ന്യൂറോ സർജനും എന്ന ടീം കണ്ടിരുന്നു. ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഒരു 48 മണിക്കൂറിന് ശേഷം സ്കാൻ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനം. അതേസമയം മൂക്കന്നൂരിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അഫാന്റെ പെൺസുഹൃത്ത് വെഞ്ഞാറമൂട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന അഫാനെ പോലീസ് നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ട ശേഷം പോലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും. ജനം, തിരുവനന്തപുരം. തൃശൂർ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ യുവാവ് വെട്ടേറ്റു മരിച്ചു. വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി സേവിയറാണ് മരിച്ചത്. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മരണം. സേവിയറിന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് അനീഷിനും വെട്ടേറ്റു. സംഭവത്തിൽ നിരവധി കേസുകൾ പ്രതിയായ വിഷ്ണുവിനായി വടക്കാഞ്ചേരി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.
ഇന്ന് പുലർച്ചെ 12:30യോടെയായിരുന്നു സംഭവം. വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി സേവിയറും സുഹൃത്ത് പാലക്കാട് വടക്കുംചേരി സ്വദേശി അനീഷും വടക്കാഞ്ചേരി പഴയ ഗേറ്റിന് സമീപത്തുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. മൂവരും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ സേവിയറും അനീഷും ചേർന്ന് വിഷ്ണുവിനെ വീടിന് പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചിറക്കി. തുടർന്ന് മൂവരും വാക്കുതർക്കമായി. ഇതിനിടെ വിഷ്ണു കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ച് സേവിയറിനെയും അനീഷിനെയും വെട്ടുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ സേവിയറിന്റെ നെഞ്ചിലും വയറിലും ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. ഉടൻ ഇരുവരെയും പ്രദേശവാസികൾ ചേർന്ന് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അവിടെ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിയോടെ സേവിയർ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. സേവിയറിന്റെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അനീഷിന് തലയിലും കഴുത്തിലും കൈയിലും പുറത്തും സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇയാളും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇരുവരെയും ആക്രമിച്ച വിഷ്ണുവിനായുള്ള അന്വേഷണം വടക്കാഞ്ചേരി പോലീസ് ഊർജിതമാക്കി. ജനം, തൃശൂർ. ഉച്ചവാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്തേ.